Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara, marilah kita tadarus pada saat ini, yaitu pada juz yang terakhir, yaitu pada juz yang ke-30. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata waj'alna al-layla libasa waj'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waj'alna sirajan wahhaja وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا
والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها صدق الله العلي العظيم. Demikian Bapak dan Ibu serta saudara-saudara, selamat melanjutkan juz yang saya bacakan tadi. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mencintai Al-Quran serta mengamalkannya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وعجل فرجهم الشريف وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهذا الشهر نظمته وكرمته وفضلته وشرفته على شهور وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وافترضت على عبادك فيه الصيام فصل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد واخترت ليلة منه وسميتها ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر
Fayadhal manni wa la yumannu alai munna alaina bifakaki riqabina minan nar fi man tamunnu alaih wa adkhilna al jannata birahmatika ya arhamar rahim. Saudara sekalian rahimakumullah, teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salam salawat pada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam perasaan bercampur antara haru dan syukur, antara sukacita menyambut hari raya dan duka cita ditinggalkan bulan suci yang penuh berkah. Kita berada pada dini hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kelak pada saatnya esok hari kita akan menyambut hari raya. Bergembira dengan datangnya hari raya, bersuka cita dengan sesama kaum muslimin, berbagi bahagia dengan sesama umat manusia, dan pada saat yang sama mengucap selamat jalan, selamat tinggal, selamat berpisah pada bulan yang telah menemani kita dalam sebaik-baik peribadatan dan perkhidmatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak ada yang dapat mengubah sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipergilirkannya bulan suci dengan bulan-bulan sepanjang tahun adalah di antara sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saatnya ia datang dan pada saatnya pula ia akan berpulang. Terima kasih sebesar-besarnya kami haturkan kepada para asatid yang telah membimbing kita semua, saya dan saudara sekalian, dalam kajian sebulan penuh memaknai doa-doa yang indah dalam As-Sahifah As-Sajadiyah dari Imam Ali Zainal Abidin alaihi afdalut tahiyati wa taslim. Semoga Allah Ta'ala meluaskan kasih sayangnya untuk kita semua dengan panjang usia para guru kita, para asatid kita yang telah berbagi keberkahan ilmu beliau dalam memaknai doa-doa yang indah pada Sahifah As-Sajadiyah. Doa dalam Sahifah dipilih karena bulan suci Ramadan adalah bulan doa. Bulan syahrun du'itum fihi ila dhiyafatillah. Bulan ketika kita menikmati jamuan dan hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala lah dalam tanda petik sang tuan rumah yang karim, yang maha pemurah, yang maha mulia, yang maha dermawan. Dan hidangan yang disajikan berupa amal yang dilipat gandakan, didekatkan kecintaan pada Al-Quran, nafas yang menjadi tasbih, tidur yang dinilai ibadah. Allah Ta'ala lah sang tuan rumah. Adapun tempat kita memperoleh jamuan ini adalah waktu yang disebut dengan bulan suci Ramadan. Jadi sekali lagi sepenuh rasa syukur dan apresiasi kepada para asatidul kiram, para guru yang mulia yang membimbing kita dalam waktu-waktu dini hari yang penuh berkah di bulan suci Ramadan. Terima kasih pada all kru yang telah mempersiapkannya, yang merekam tayangan para asatid di berbagai tempat, juga mengeditnya, mempersiapkannya, dan menayangkannya untuk kita semua. Juzitum an ahlil bait alaihi wassalatu wassalam khairan katsir. Terima kasih juga pada saudara yang setia mengikuti, menyimak, dan membagikan informasi tentang kajian-kajian kita di bulan suci Ramadan kali ini. Sebagai penutup kajian doa Sahifah As-Sajadiyah bulan suci Ramadan ini, dan kita berharap dilanjutkan insyaallah dengan perkenan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang akan datang, kita akan membahas doa Imam alaihi salatu wassalam ketika berpisah dengan bulan suci Ramadan. Wa kana min du'aihi alaihi salam fi wida'i syahri Ramadan. Ketika mengucapkan wida' pada bulan suci Ramadan. Kita
kenang kembali khutbah baginda Nabi SAW di penghujung bulan Sya'ban menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ayyuhan nas, qad aqbala ilaikum syahrul Ramadan. Sungguh telah datang kepadamu bulan suci Ramadan. Bahkan Nabi menyebut kata syahrul Ramadan. Bahkan dalam doa ini, wa kana min doa alaihi salam fi wida'i syahri Ramadan. Kata syahr disebut selain dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, awal kita mulai berpuasa itu faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang bersaksi, menyaksikan hadirnya bulan. Asy-syahr yang dimaksud di situ adalah bulan dalam pengertian waktu, bukan bulan dalam pengertian benda langit. Bulan dalam pengertian waktu yang hadir karena peredaran benda langit itu. Disebut kata syahr ketika ada seseorang menyampaikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah tentang Ramadan. Sayyidina Ali mengingatkan untuk tidak mengatakan Ramadan, walakin qulu, tapi katakan sebagaimana Al-Quran menyampaikannya, yaitu syahrul Ramadan. Penyebutan kita terhadap bulan suci ini adalah syahrul Ramadan. Karena syahrul Ramadan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, karena engkau tidak pernah tahu kemuliaan yang dikandungkan di bulan ini, hak-hak yang mesti ditunaikan di bulan ini, dan bahwa ia adalah di antara nama-nama agung Allah Subhanahu wa taala, karunia yang diturunkan untuk manusia. Jadi dalam perspektif Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan dalam doa-doa yang disampaikan oleh Imam Sajjad alaihissalatu wassalam ketika berpisah dengan bulan suci Ramadan, penisbatan bulan suci Ramadan itu adalah sebagai makhluk. Karena sesungguhnya baik ruang dan waktu segalanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan suci Ramadan diseru dalam doa wida ini sebagai makhluk dalam tanda petik. Ketika Imam Sajjad alaihissalatu wassalam mulai doa berpisah dengan bulan suci Ramadan ini dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia yang tak terkira dalam bait-bait yang sangat indah. Ya Allah, Allahumma ya man la yarghabu fil jaza. Ya Allah, wahai dia yang tidak mengharapkan balasan. Kalimat Imam ini mengawali karena seluruh apa yang kita lakukan di bulan suci sesungguhnya sama sekali tidak akan menambah kebesaran Allah Ta'ala. Besar Allah Ta'ala dari segala pensifatan. Dan segala yang kita minta dari Allah Ta'ala, istighfar, ampunan, hajat, permasalahan, tidak akan mengurangi perbendaharaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala dalam tanda petik. Jadi Allah Ta'ala tidak mengharapkan balasan. Wa ya man la yandamu 'alal ata, yang tidak menyesal dengan pemberian, memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, nafas yang dihitung tasbih, tidur yang jadi ibadah. Pada saat yang sama juga mari kita menghantar doa. Pada bagian ini izinkan saya mengajak saudara sekalian untuk mengantarkan doa bagi almarhumin kita semua, terkhusus Allah yarham guru kita, Allah yarham Kiai Jalaluddin Rahmat bin Rahmat Syajai, Bunda Iskandar binti Rasul. Guru kita Habibana Al-Ustaz Hussein bin Abi Bakar Al-Habsyi, Habibana Ustaz Abdullah Qadir Bilfaqi, dan para guru yang telah mengajarkan cahaya cinta dan kerinduan kepada baginda Nabi SAW dan keluarganya yang suci. Pada bulan suci Ramadan ini adalah sebaik-baik saat kita mengantarkan doa terbaik untuk mereka. Beberapa waktu ini, di bulan ini, di daerah sekitar kami tinggal, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami, sebagian di antara orang-orang tercinta kami dari kerabat keluarga kami, sahabat-sahabat, keluarga besar Handai Taulan, berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Betul ada riwayat yang mengatakan bahwa barang siapa yang meninggal dunia di bulan suci Ramadan, segala hal yang terjadi di alam kubur itu, bahasa kita sekarang, di pending, di hold terlebih dahulu. Jadi kekhawatiran alam kubur itu ditunda.
bagi mereka. Dan alam kubur insya Allah menjadi surga, menjadi taman di antara taman-taman surgawi alam barzakh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat yang sama, ketika kita menghantar doa, misalnya membacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang menjadi karunia berkah diturunkan Al-Quran pada bulan suci ini. Bagian Nabi sampaikan di antara hidangan dan jamuan Allah Ta'ala di bulan ini adalah satu ayat itu sama setara dengan mengkhatam Al-Quran seluruhnya. Jadi setiap bacaan yang dialirkan bagi almarhumin di bulan ini setara dengan pahala khatam Al-Quran untuk setiap ayatnya. Diadakan majlis-majlis tahlil, majlis-majlis doa. Di dalamnya kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, seluruh pahala itu dialirkan untuk almarhumin. Bahkan ketika kita mengkhatam, misalnya pada waktu-waktu di luar bulan suci Ramadan, bagian Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaihi, pada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala bahwa membaca pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, bahwa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali itu setara dengan mengkhatam Al-Quran seluruhnya. Dan itu dibacakan untuk almarhumin kita. Betapa indahnya, mudah-mudahan insya Allah beruntungnya saudara kita yang melepas ruh di bulan suci ini, dan kepada mereka dihantarkan pahala-pahala tak terkira itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyesal dengan seluruh karunia. Ya man la yandamu 'alal 'ata wa ya man la yukafi 'abdahu 'alas sawa. Wahai dia yang tidak pernah membalas hambanya dengan yang setimpal. Allah Ta'ala Maha Adil. Tetapi kepada hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sekiranya keadilan Allah Ta'ala yang ditegakkan pada hamba, dan itu pasti berlaku adil, Allah Ta'ala pasti adil, adalah di antara pondasi seluruh ciptaan dan alam semesta ini. Ya, pada saat yang sama misalnya dalam doa-doa yang juga dianjurkan untuk dibaca, Allahumma atau Rabbana amilna bifadlik wa la tu'amilna bi'adlik. Ya Allah, perlakukan aku itu dengan kemurahan-Mu, dengan kemuliaan-Mu. Mohon tidak Engkau perlakukan aku dengan keadilan. Karena kalau Allah Ta'ala perlakukan kita dengan keadilan kita, kalau tidak karena ampunan, rahmat, dan kasih sayangnya, semua kita berhak atas siksa Allah Ta'ala yang pedih karena tidak dapat menunaikan hak syukur dari seluruh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalimat awal dari Imam Sajjad alaihissalam dalam berpisah pada bulan Ramadan itu mengaturkan syukur akan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana Imam Sajjad alaihissalam mengajarkan agar kita mencontoh atau berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala yang kalau memberi tidak mengharapkan balasan. Sebagaimana kita memperoleh seluruh karunia di bulan suci ini, Allah Ta'ala ketika memberi tidak mengharapkan balasan, yang tidak akan menyesali pemberian, tidak akan menarik sesuatu. Para imam dari keluarga Nabi alaihi afdhalut tahiyatu wat taslim dikenal dengan kalimat berikut ini. Ketika Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salatu wassalam sholat di satu tempat, di satu masjid, kemudian di sampingnya ada orang yang lain. Begitu orang ini selesai sholat, ia merasa kantung uangnya hilang. Dan karena hanya ada Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam di situ, ya selesai Imam Muhammad Al-Baqir sholat alaihissalam, orang ini merasa kantung uangnya itu diambil oleh Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam mengatakan tidak, beliau tidak mengambilnya. Tapi orang ini bersikukuh, bersikeras, sehingga kemudian Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam bertanya, berapa uang yang ada dalam kantung itu? Sebutkanlah sekian jumlahnya. Imam kemudian menggantinya. Pulanglah orang ini, dan begitu sampai di rumah, ia terkejut menyaksikan kantong uang yang ia rasa hilang itu ada. Sepenuh rasa penyesalan, ia berlari kembali ke masjid dan menemukan Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam masih juga sedang sholat di situ. Ditunggulah sampai selesai. Begitu selesai,
ia hampiri, ia sampaikan permohonan maaf dan mengembalikan uang itu. Dan kata Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, engkau sudah aku maafkan sejak pertama kali engkau sampaikan itu kepada aku. Dan kau lihat tadi aku menaikkan sholat, aku sholat untukmu, 2 rakaat untukmu, mohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi imam memaafkan, lalu mendoakan orang itu. Dan yang ketiga, adapun uang ini kau ambil, karena nahnu ahlul bait alaihi wasallam, idza wahabna syai'an la nasta'idu. Kami ini keluarga Nabi, kalau kami sudah memberi, kami tidak akan menarik kembali. Nah, di bulan ini kita diajarkan meneladani, mencontoh, berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala yang kalau memberi tidak menyesali pemberiannya, yang tidak mengharapkan balasan dan tidak pernah memperlakukan hamba dengan balasan yang setimpal. Yang minnatuka betida wa afuka tafaddul wa uqubatuka adlun. Yang anugerahnya adalah permulaan, ampunannya kebaikan, siksanya keadilan, dan ketentuannya adalah sebaik-baiknya pilihan. Allah Ta'ala memberikan karunia begitu banyak, dan Imam Sajjad alaihissalam merinci karunia itu bukan hanya pada apa yang kita rasakan secara lahiriah, tapi juga karunia-karunia maknawi ketika Allah Ta'ala menyembunyikan aib kita yang kalau ditampakkan kita akan dipermalukan. Allah Ta'ala bahkan menyambut orang yang menentangnya, tidak pernah menutup pintu dalam tanda petik, selalu membuka tangan dalam tanda petik lebar-lebar bagi siapapun yang kembali kepadanya. Wa talaqqaita man nasaka bil hilmi. Engkau sambut orang yang bermaksiat kepadamu dengan santun, dengan hilm, dengan keindahan. Tentu ini semua sifat-sifat maksudnya Allah Ta'ala dari penisbatan sifat manusiawi. Tetapi penerjemahan itu agar kita berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sambut orang yang bermaksiat kepadanya itu dengan hilm. Dan Allah Ta'ala tunggu orang yang salah, orang yang dosa itu diberikan waktu tunda, waktu tangguh. Wa amhal taman qasara li nafsi bidzulmi tastanziruhum bi inabatika ilal inabah. Menunggu, berharap kapan mereka itu bertaubat. Engkau tidak segera, Allah Ta'ala tidak segera membinasakan atau mengazab mereka. Demikian kita dalam bagian-bagian awal dianjurkan untuk meneladani maksudnya Allah Ta'ala dari segala pensifatan, untuk berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala jugalah di bulan ini yang bukakan kepada kita pintu-pintu maaf, pintu-pintu ampunan. Kemudian Imam merinci dengan ayat-ayat Al-Quran tentang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang teramat luas itu. Di bulan ini juga kita membuka pintu-pintu, membuka hati kita untuk belajar memaafkan sesama. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang dikutip oleh Imam alaihissalam dalam doa wida ini, seakan-akan mari dalam waktu yang tersisa manfaatkan kesempatan untuk senantiasa membasahi lisan kita dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam doa berpisah ini pun Imam sampaikan. Dan Imam menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang indah, yaitu, ya Allah, Engkau jadikan bulan suci Ramadan yang Kau istimewakan dari semua bulan. Kau pilih ia dari semua masa dan zaman. Kau lebihkan ia dari semua waktu-waktu dalam satu tahun. Dengan Al-Quran dan cahaya yang Kau turunkan di dalamnya. Dengan keimanan yang Kau tingkatkan di dalamnya. Dengan puasa yang Kau wajibkan di dalamnya. Dengan berdiri malam yang Kau gemarkan di dalamnya. Dengan malam qadar yang lebih baik dari 1000 bulan
yang kau agungkan di dalamnya. Imam menyebut karunia-karunia yang sangat indah, yang kemudian akan sangat kita rindukan. Karunia-karunia bulan suci itu adalah Al-Quran dan cahaya yang Allah Ta'ala turunkan. Keimanan yang ditingkatkan, puasa yang diwajibkan, berdiri malam yang digemarkan, dan malam qadar yang lebih baik dari 1000. Izinkan saya kemudian membacakan. Syukur imam ini ditandai dengan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita akan melepas seseorang. Kalau ada orang yang berpulang di antara kita, kita akan memberikan kesaksian. Di tengah para tetangga, keluarga akan dimintakan kesaksian. Apakah almarhumah orang baik? Kita akan menjawab baik. Innahu min ahlil khair. Ia orang baik. Atau kita berdoa, Allahumma inna la na'lamu bihi illa khaira. Ya Allah, aku tidak mengetahui tentangnya kecuali kebaikan. Fa anta a'lamu bihi minna. Dan engkau jauh lebih mengetahui tentangnya daripada aku. Ya Allah, perbuatan baiknya lipat gandakanlah, dosa-dosanya ampunilah. Jadi ketika melepas, itu ada kesaksian yang diberikan. Dan setelah itu, karena imam memposisikan dalam tanda petik bulan suci sebagai makhluk dan memang segala sesuatu selain Allah SWT adalah makhluk, maka imam menyapa seperti melepas seorang kekasih yang teramat dirindukan kehadirannya, yang teramat berat kepergiannya. Bagian-bagian ini tanpa disyarah, saya akan membacakannya ketika imam bersaksi tentang bulan suci ini dan menyampaikan salam kepadanya serta permohonan agar Allah Ta'ala pertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bulan ini telah hadir di tengah-tengah kami dengan kehadiran yang terpuji, telah menemani kami dengan persahabatan yang sejati, telah menguntungkan kami dengan keuntungan terbaik di seluruh alam. Tiba-tiba ia hendak meninggalkan kami pada akhir waktunya, pada ujung jangkanya, pada kesempurnaan bilangannya. Ya Allah, perkenankan kami untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Selamat tinggal kepada dia yang menyedihkan perpisahannya, yang merisaukan dan mendukakan kami kepergiannya. Untuk bulan suci Ramadan, kami punya janji yang dijaga, kesucian yang dipelihara, hak yang dipenuhi. Kami sampaikan kepadanya. Salam bagimu, wahai bulan Allah yang agung, wahai hari raya para kekasihnya. Assalamu alayka ya syahrullahil akbar wa ya aida awliyai. Salam bagimu, wahai waktu termulia yang menyertai kami. Wahai bulan terbaik di antara semua saat dan hari. Salam bagimu, bulan yang di dalamnya harapan didekatkan, amal disebarkan. Salam bagimu, sahabat yang paling bernilai ketika dijumpai dan paling menyedihkan ketika ditinggalkan. Kawan yang ditunggu, yang teramat berat perpisahannya. Salam bagimu, duhai kesayangan, yang datang membuat kami gembira dan bahagia, dan meninggalkan kami dalam kesepian dan duka cita. Salam bagimu, wahai tetangga, yang bersamamu hati melembut dan dosa berkurang. Salam bagimu, wahai penolong, yang membantu kami menghadapi setan dan memudahkan bagi kami jalan-jalan kebaikan. Salam bagimu, betapa banyaknya orang yang terbebas di dalammu, betapa bahagianya orang yang menjaga kesucianmu karena
Salam bagimu. Betapa banyak dosa yang kau hapuskan. Betapa banyak aib yang kau tutupi. Salam bagimu. Betapa panjangnya hari-harimu bagi para pendosa. Betapa agungnya engkau bagi orang yang beriman. Salam bagimu, wahai bulan, yang tidak tertandingi hari-hari manapun. Salam bagimu, wahai bulan, yang sejahtera segalanya. Salam bagimu, wahai yang persahabatannya tidak pernah dibenci, wahai yang pergaulannya tidak pernah tercela. Salam bagimu, sebagaimana engkau datang kepada kami membawa berkah, dan kau bersihkan kami dari kotoran kesalahan. Salam bagimu, wahai yang dicari, yang ditunggu, yang diharapkan sebelum waktunya. Salam bagimu, wahai yang ditangisi sebelum kepergiannya. Salam bagimu, betapa banyaknya kejelekan dipalingkan dari kami karenamu. Betapa banyaknya kebaikan dilimpahkan untuk kami karena. Salam bagimu dan bagi malam qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Assalamu alayka wa ala lailatul qadri allati hiya khairum min alfi syahr. Salam bagimu, betapa bahagianya kami kepadamu kemarin, betapa rindunya kami kepadamu esok hari. Salam bagimu dan bagi seluruh keutamaanmu yang hendak ditepiskan dari kami, dan bagi keberkahan yang akan dilepaskan dari kami. Assalamu alayka wa ala fadlika alladhi hurimna wa ala madin min barakatika suribna. Ya Allah, Allahumma inna ahlu hadha syahr. Ya Allah, sungguh kami para pecinta bulan ini. Dengannya telah Engkau muliakan kami. Telah Engkau untungkan kami ketika orang durhaka tidak mengetahui waktunya. Ketika orang celaka dijauhkan dari keutamaan. Engkaulah kekasih. Ya Allah, kekasih yang sejati. Kau istimewakan kami untuk mengenal bulan suci ini. Kau tunjuki kami pada sunnahnya. Dengan taufikmu kami berusaha untuk berpuasa dan sholat malam dengan segala kekurangan kami. Telah kami lakukan yang sedikit dari yang banyak. Ya Allah, apa saja dosa besar dan kecil yang kami lakukan di bulan ini, atau kedurhakaan yang kami kerjakan, atau kesalahan yang kami langgar, sengaja atau lupa, atau penzaliman terhadap diri kami, pelanggaran terhadap kehormatan orang lain. Ya Allah, sampaikan salam salawat pada baginda Nabi dan keluarganya yang suci. Tutuplah kami dengan penutupan-Mu. Ampuni kami dengan ampunan-Mu. Ya Allah, dengan berlepasnya bulan ini, lepaskan kami dari kesalahan kami. Dengan keluarnya bulan ini, keluarkan kami dari kekeliruan kami. Jadikan kami dengan bulan ini orang yang paling bahagia, yang paling besar peroleh bagian dan keuntungan. Sampaikanlah kami pada bulan suci yang akan datang. Ampuni juga ayah dan ibu kami, dan semua pemeluk agama kami yang terdahulu dan yang kemudian sampai hari kiamat. Demikian Imam Sajjad alaihissalatu wassalam membimbing kita untuk memaknai syukur atas kehadiran bulan suci yang agung, dan duka cita, kesedihan karena dilepaskan dari saat-saat yang mulia yang menjadi hari raya para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berhari raya pada Idul Fitri, tetapi pada saat yang sama kita tentu bersyukur. Tapi pada saat yang sama juga dalam bahasa Imam Sajjad alaihissalatu wassalam, hari Idul Fitri adalah hari raya kita, dan bulan suci Ramadan adalah hari raya para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menutup dengan membacakan sebuah kalimat yang diambil dari buku kumpulan khutbah Idul Fitri Samahah
Al-Alamah, guru kita, Allah yarham, Habibana Ustaz Hussein bin Abi Bakar Al-Habsyi, kumpulan khutbah Idul Fitri yang beliau bacakan dalam kurun tahun 1969 hingga 1974, beberapa paragraf saja yang menunjukkan bagaimana perasaan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Maha besar Engkau ya Allah sebagai pencipta. Maha besar Engkau ya Allah sebagai pemelihara. Maha besar Engkau ya Allah sebagai penyayang, pengampun, penyantun tanpa batas. Jika tidak karena Engkau, maka dari mana kami akan mendapat petunjuk? Jika tidak Engkau gerakkan hati kami tidak akan bersedekah, tidak akan sholat dan puasa. Ampunilah kami. Kami bersedia berkorban demi memperoleh keridhaan-Mu. Tetapkanlah hati kami dalam perjuangan menegakkan kalimat-Mu. Turunkan ketenangan-Mu kepada kami. Maha besar Engkau ya Allah. Tak ada sesuatu yang luput dari kekuasaan dan pengawasan serta perhitungan-Mu. Ya Allah, kami kenal Engkau pemberi rahmat. Sebelum kami rasakan perlunya rahmat itu, betapa kami akan menjumpai-Mu Maha Penolong di saat-saat kritis seperti ini. Siapakah gerangan yang akan merahmati kami jika rahmat-Mu Engkau cabut? Siapakah yang akan menghubungi kami jika Engkau putuskan tali kesayangan? Di sini Habibana Ustaz Al-Alamah Hussein bin Abi Bakar Al-Habsyi menyampaikan, kadang kita baru merasakan rahmat Tuhan itu, perlunya rahmat Tuhan itu, ketika kita dicabut daripadanya. Ibarat ikan yang dikeluarkan dari air, lalu terengah-engah untuk bernafas. Siapa yang akan merahmati kami jika rahmat-Mu Engkau cabut? Demikianlah bulan suci Ramadan. Kita akan dilepaskan daripadanya, dikeluarkan dari samudra hidangan ruhani Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan kembali tengah karena dilepaskan dari seluruh rahmat itu. Pada saat yang sama kita dapat memohon kepada Allah Ta'ala karena karunia-Nya yang tanpa batas, agar kemuliaan dan keberkahan bulan suci Ramadan insya Allah senantiasa Allah Ta'ala limpahkan untuk kita sepanjang hayat kita. Sekali lagi, atas nama para asatid, para pengurus, dan saudara-saudara di pengurus pusat Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, juga atas nama ijabiyin di seluruh pelosok negeri tanah air tercinta dan di berbagai tempat di seluruh dunia. Kepada pemirsa sekalian, kami sampaikan mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjemput hari raya yang suci. Isfahu lana yasfahillahu lakum. Bukakan pintu maaf bagi kami. Insya Allah, Allah Ta'ala akan membukakan pintu maafnya untuk kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillah rabbil alamin wa alafu minkum. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Yang ditakutkan oleh orang-orang soleh adalah keadilan ilahi. Sebab kalau Allah itu adil, maka ia harus menegakkan hukum, dan kita tidak bisa lolos dari hukum. Tidak ada pemutihan itu kalau itu masalah keadilan. Karena itu salah satu doa hari Minggu yang diucapkan oleh Imam Ali Zainal Abidin dalam buku Sahifah Sajadiyah, dianjurkan memilikinya.
sebelum bisa mengikuti kuliah tafsir Al-Fatihah ini. Nah, di situ Imam Ali Zainal Abidin berkata, Alhamdulillahilladzi la arju illa fadlah wa la akhsha illa adlah. Segala puji bagi Allah, aku tidak mengharapkan apapun kecuali anugerahnya, dan aku tidak takut kepada apapun kecuali keadilannya. Jadi keadilan Allah itu menakutkan. Karena itu saya pernah mengatakan di sini, jangan sekali-kali berdoa semoga Allah memberikan balasan yang setimpal. Karena repot kita ini kalau dibalas setimpal itu. Kalau Allah tegakkan keadilan, kita pasti susah. Itu keadilannya, dan keadilannya itu berkenaan dengan sifat ini nanti pada maliki yaumiddin. Untuk menegakkan keadilan ilahi itulah ada hari pembalasan. Kalau tidak ada hari pembalasan, banyak sekali persoalan di dunia ini yang tidak bisa kita pahami kalau kita hubungkan dengan keadilan ilahi. Kita melihat ada orang yang merampas hak orang lain, tapi hidup senang aja sampai akhir hayatnya. Sementara kita lihat di Bekasi, diberitakan dalam koran, ada seorang anak kecil mencuri pakaian dalam yang digantung di jemuran, kemudian dipukuli sampai meninggal dunia, dibawa ke rumah sakit. Yang harganya kata setelah dihitung-hitung, itu kalau baru Rp15.000. Karena mengambil yang Rp15.000, dia dipukuli, dihukum, babak belur, sampai akhirnya mati muda. Sementara yang mengambil triliunan tanpa menunjuk kepada siapapun, mungkin juga pada ibu-ibu dan bapak-bapak, itu bisa lolos. Lalu kan kita mempertanyakan, mana ini keadilan ilahi? Keadilan ilahi itu nanti ditegakkan pada maliki yaumiddin, oleh sang penguasa pada hari pembalasan. Akan ditegakkan keadilan itu. Atau jangankan begitu, itu yang gampang kita lihat. Tapi kita juga sering menemukan ada orang yang sejak kecil itu sudah menderita. Di Bandung itu ada tetangga mertua saya, almarhum, tapi masih tetap jadi tetangga walaupun sudah almarhum. Itu sejak kecil, sejak bayi, karena kesalahan dokter, si anak itu lumpuh. Sekarang usianya mungkin sudah 30 tahunan. Dan selama 30 tahun itu dia berbaring terus. Sekarang berbaringnya di wheelchair itu ya, kursi roda itu. Kawan-kawan dia yang sudah menikah, sudah punya anak, dia terus aja berbaring di situ. Setiap kali saya lewat ke situ, saya memikirkan keadilan Tuhan. Kasihan ini, sejak kecil dia terus-menerus menderita. Pada saat yang lain ada orang yang sejak kecil terus-menerus bahagia, terus-menerus beruntung. Lahir dari keluarga yang berkecukupan, tumbuh besar, dan selalu sukses dalam studinya. Menikah juga sukses nikahnya. Lalu punya bisnis, sukses dalam bisnisnya. Seluruh hidupnya itu crowned with success. At the same time ada orang yang sepanjang hidupnya itu menderita. Ada orang yang tidur di atas ranjang bunga mawar, tapi sebetulnya menderita itu. Karena bunga mawar itu banyak durinya ya. Tapi ada, tidak tahu, salah itu penyair itu. Tapi ada juga orang yang tidur di dalam linangan darah sepanjang hidupnya. Nah, kita mempertanyakan keadilan ilahi. Dalam satu pengajian kita berkata bahwa kadang-kadang Allah memberikan penderitaan itu untuk kebaikan kita. Salah satu dari manfaat penderitaan atau musibat ialah dihapuskannya dosa. Lalu ada ibu-ibu yang tanya, gimana kalau ada orang yang sejak kecil menderita, saya seperti tadi. Dia tidak pernah punya dosa, tapi kok menderitanya terus-menerus. Kemudian dia meninggal dunia. Dia tidak pernah merasakan kebahagiaan sepanjang hidup ini. Walaupun itu juga tidak benar. Karena orang yang kita lihat menderita terus-menerus itu, ada juga saat-saat bahagia mereka. Cuma kita melihat dari segi lahirnya aja. Tapi kalau dihitung proporsinya, tampaknya menderitanya lebih banyak daripada bahagianya. Sebagaimana juga ada orang yang walaupun dia terus-menerus bahagia dan sukses, ada saja
deritanya itu. Ada saat-saat deritanya. Kata Buya Hamka dulu, malah derita di tempat-tempat yang tidak kelihatan itu jauh lebih menyakitkan. Jadi kalau ada linangan air mata di balik istana yang megah, kata Buya Hamka, itu jauh lebih menyedihkan daripada linangan air mata di rumah yang kumuh. Karena kalau berlinang air mata di tempat yang kumuh, that's okay, yeah, it's quite natural. Dan mereka sudah tahan karena sudah dari dulu emang kerjaannya begitu, ya. Dan justru penderitaan yang lebih besar itu kalau bersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan duniawi, kata Buya Hamka dulu. Buya Hamka itu ulama yang pertama kali juga memperkenalkan tasawuf pada orang Indonesia. Sayangnya kemudian suara Buya Hamka itu perlahan-lahan hilang dari perbincangan kita di Indonesia. Baru kemudian bangkit lagi setelah ada tazkiyah. Setelah tazkiyah muncul, sekarang para Madinah juga mengaktifkan kuliah-kuliah tasawuf. Untuk masalah yang seperti itu memang penyelesaiannya adalah keadilan ilahi. Dan kita memerlukan adanya satu hari Yaumuddin, hari pembalasan. Ketika Allah menegakkan timbangan keadilan. Wa wada'al mizan. Ketika Allah tegakkan timbangan keadilan. Nah, jadi ada dua nama Allah itu. Nama Allah yang menunjukkan jalaliyahnya. Dalam nama yang 5 itu hanya satu. Yaitu pada yang kelima, Maliki Yaumiddin. Kalau Jamal dan Jalal ini bergabung, tercapailah apa yang disebut kamal, kesempurnaan. Dan nama yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghimpun Jalal dan Jamal sekaligus adalah Allah. Itu nama yang pertama. Jadi ini Jalal, Jamal. Kalau digabung dua-duanya kita sebut kamal. Dan nama yang menghimpun kedua-duanya adalah Allah. Karena itu Allah disebut Al-Ismul Jami', nama yang menghimpun kedua-duanya. Nama Allah yang lain hanya merujuk salah satu sifat Allah. Ketika kita di situ menemukan Ar-Razzaq, wahai sang pemberi rizki, yang kita sentuh adalah Jamaliyah Allah. Ya Mu'min, wahai yang memberikan rasa aman, memberikan rasa damai. Ya Salam, wahai yang mendatangkan kesejahteraan. Itu yang kita sentuh hanyalah salah satu bagian dari Jamaliyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ketika kita, kata Said Akil tadi malam, sebetulnya untuk orang awam ketika mereka menyebut nama Ya Allah, sebetulnya zikirnya bukan zikir kepada Allah, tapi zikir kepada asma'nya, kepada nama-namanya. Itu yang di situ itu. Ketika misalnya orang lagi kesulitan rezeki lalu berzikir Ya Allah, itu sebetulnya bukan Ya Allah, Ya Razzaq, wahai sang pemberi rezeki. Yang disebut sebetulnya asma'nya, bukan zatnya. Atau kalau kita sedang berada dalam kehinaan, kita minta Allah memuliakan kita, itu sebetulnya yang dipanggil adalah Ya Mu'iz. Walaupun yang kita ucapkan Ya Allah, sebetulnya yang dipanggil adalah Ya Mu'iz, wahai yang memuliakan. Ya Rabbi. Nah, Ya Rabbi itu jelas asma Allah, nama Allah. Rabb artinya yang memelihara. Yang memelihara, yang mengurus, yang mengayomi, yang menjaga. Karena itu ketika Rob ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita kehilangan seluruh makna itu. Yang ada hanya satu, Tuhan aja. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sudah seluruh makna yang lain hilang. Karena itu saya menganjurkan jangan diterjemahkan Quran itu. Karena sekian makna menjadi hilang. Ya kalau gitu gimana kita yang tidak mengerti bahasa Arab? Ya ikutilah kuliah Al-Fatihah. Karena nanti kita jadi tahu makna yang lain. Karena itu kalau kita memohon pemeliharaan Allah, Rob itu termasuk nama Jamaliyah Allah. Ya karena yang menunjukkan keindahan Allah. Jadi nama yang menunjukkan keindahan itu menimbulkan pada diri kita kerinduan.
Kalau nama-nama jalaliyah menimbulkan pada diri kita rasa takut, khauf. Kalau ini menimbulkan rasa takut. Bahasa Inggrisnya kata ini awe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al siyami fihi bisyukri bal qabul ala ma tardahu wa yardahu ar-rasul muhkamatan furu'uhu bil usul bihaqqi sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.